शिवासन महासमूर्ते महाशिवाय नमः और प्रधान शिवराहेन कृष्णेन सदबाहुना प्रत्येके हरणे पापं निर्वयाद सुकृतं कृतं प्रत्येके मे वर्ध्यन्ते
ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोदकश्रीदधातनं महागणपतये नमः। प्रार्थना पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। आचार्यः स्वहृदयादीन सगलीकरणं कुर्यात्। सदनं स्वरूपं भावयेत् स्वमार्गं परिकल्प्यात्। श्रीमूर्तये नमः। श्वेतपद्मोपरिस्थितं जुगुलमुमदोपेदं प्रभामण्डलमण्डितं कृतिकादक्षिणे पार्श्वे रोहिणी वामपार्श्वके दुकूलवदनोपेदं सर्वाभरणभूषितं सोमाजयनेत्राभ्यां नमः। सोमो देवकं सोमोर्वन्तमाडं सोमो वीरङ्करमन्यन्धातु साधन्यमितरयं समेदं प्रतिश्रवणयो ददातु तस्मै। ॐ ब्रह्म वं यं कृतिका दक्षिणे पार्श्वे महासूर्यान हनुमान दिवाकरानमः संपूज्य निवेदयामि आदवनीदं समर्पयामि। ओम विशाखराज विद्महे कलानाथाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात्। देवदेव जगन्नाथ जगदानन्दकारण यागारं स्वजाः प्रवर्तोः मणिज्ञां देहि मे गुरो इति प्रार्थ्य ईशानकुम्भवस्त्रेण प्रोक्ष्य अनन्तधर्मज्ञानवैराग्यश्री पंकजासन मध्ये ओं ईशानासनाय नमः। ओं ईशानमूर्तये नमः। ईशानाय ओं शान्तिदीकरासनाय ओं शान्तिदीकरामूर्तये नमः। ओं शान्तिदीकराजे नमः। आवास्य आवाहनादि अर्घ्यं दत्वा पूर्वद्वारस्य उत्तरद्वारमध्ये ओं वैकुण्ठनाय नमः। नमस्ते नमः। मार्तण्डाय नमः। नमस्काराय नमः। कर्मजे नमः। लोकप्रकाशाय नमः। लोकसाक्षिणे नमः। त्रिविक्रमाय नमः। आदित्याय नमः। महासूर्याय नमः। अंशुमाणिने नमः। दिवाकराय नमः। अर्घ्यं दत्वा ओं अन्ते चतुस्तम्भेषु धर्माय नमः। ज्ञानाय नमः। वैराग्याय नमः। विसर्जाय नमः। प्रतिकाल आत्माचार्यं दत्वा पुनश्चारितमण्डपे अम्बेडकराय नमः। यदिकामूले वासुब्रह्मणे नमः। अहो ओं उपवेदि परिधादिशासु ओं अहोरात्राय नमः इति सम्पूज्य अन्यद्वारा नस्रेण संकर्य नित्यवते द्वारं सम्पूज्य ऊर्ध्वदुम्बरे सव्यवाम मध्यभागेषु ओं गां गणपतये नमः। ओं श्री सरस्वती नमः। श्री महालक्ष्मी नमः। दक्षिणशाखायां श्रीं गंगाजी नमः। उत्तरशाखायां श्रीं यमुनाजी नमः। अधोदुम्बरे ओं भुवंगाद नमः। ऊर्ध्वदुम्बरे ओं पतंगाद नमः। दक्षिणकपाले ओं विमलाद नमः। उत्तरकपाले शुभाहवे नमः। पट्टिकायां स्कंदाद नमः। दक्षिणवलये सूर्याद नमः। उत्तरवलये चंद्राद नमः। दक्षिणस्तंभे उद्गराद नमः। उत्तरस्तंभे विदानाद नमः। सुशीले नमः। नवसंजीवो नमः। अधरे नमः। अस्त्राद द्वारपालाद पूर्वसे दर्पणे अर्पणादये सूर्याद नमः। निषादेवे नमः। मेनकाधृत पुण्यकुम्भे जलेश्वराय नमः। जाह्नवीये नमः। रम्भाधृत विषमे तारे नमः। तिलोकमाधृत जटाशवने आदि संपूज्य सर्वोपचारे संपूज्य अर्घ्यं दत्वा आचार्यः तत्स्थानेन उपविश्य पंचमी बिंबशुद्धि स्यादि इत्येता पंचशुद्धतः। ओम हृद्योमाम्बुजकर्णिकार्गससवृत् बिंबाग्निसद्योर्ध्वगं प्राणायामयतो सत्ताम्बस्कृतमं योगी चिरापश्यति पार्वती मीनाक्षी सुंदर आचार्यः प्राणायामत्रयं कृत्वा पादाङ्गुष्ठद्वयादारभ्य यावत् तिरुरूप ऊर्ध्वं ब्रह्मविलान्दं एकरूप
तत्कंडा विश्वोगान भिन्नकृति सदाजा प्रतिनिवत्या लक्ष्म्याद्यावेत्या ओंकार मुनिर्यस्या वीरविग्रह ओंकार स्वामस्तम पुण्यकलावच्छिन्नं पुरुषं सूक्ष्मं विष्णुगोत्रं एकाकिनं निरामयन्त्यात्मा उपदं गत्वा बालिनी पुण्यवसने ब्रह्माणं सुरजाताया ब्रह्माणि कारणध्यानक्रमेण एकेन धातेन ओम हूं हां हं आत्मने तुलदः विशोदते ओम ह्रां 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 निवृत्तगणादिहं पत्नी पुरपुरुषं यावत् भावशान्तं प्राणवायुं प्रेरयित्वा प्रतिनिवत्या दक्षिणाद्यावेद्या ओम ह्रीं ह्रीं आदिं प्रेरयित्वा प्रतिनिवृत्तदक्षिणाद्याविधोत्य ओम ह्रों 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 विद्यागणादिहं पत् इति पुरपुरुषं हैं शान्तिगणादिहं पत् इति आङ्गुष्ठोऽतिरेण अग्निना ओमनस्रवसमतधाराभिः सकलनाडीमुखं प्रविष्टाभिः सुहास्याभिन्दनं सदे नालपत्रकर्णिकं दृश्यलेन प्रणवेन अवतीर्णं भावयित्वा सद्यात्मकं वीरवर्मं शोभयमात्मानं बद्धकरेण प्रणवे सह आत्ममन्त्रेण पूरकेन सृष्ट्या समानीय ज्योतिरूपं संस्थाप्य भूषणं चित्ति मङ्गलोत्साहेन सिद्धशक्ति बहुलामुद प्रवाहेन विभिन्ने अङ्गन्यासं विधाय वामदेवौख्याय नमः अम्बिकाय नमः नाभों सद्योजातमूर्तये गणाम्बिकाय नमः पादाजोः ओम हं ईशानमूर्धाय नमो उमाजी नमः ऊर्ध्वमूर्ध्नि तत्पुरुषमूर्धाय नमो गौरजी नमः तत्पुरुषवक्त्राय नमो गौरजी नमः पूर्ववक्त्रे अघोरवक्त्राय नमो गंगाजी नमः दक्षिणवक्त्रे वामदेववक्त्राय नमो अम्बिकाय नमः वक्त्रे सद्योजातवक्त्राय नमो गणाम्बिकाय नमः पश्चिमवक्त्रे ओम हं शान्तिकलाय नमः मूर्धनि ओम हे शान्तिकलाय नमः विद्याकलाय नमः प्रतिज्ञाकलाय नमः निवर्तिकलाय नमः आत्मकाः दीपः षद्विषजा सुदृद्धिकरणाः गन्धादलक्ष्मादिकाः पाणियादिकतर्पणव्यजनः स्तोत्रादिकाः पूर्णान्तं हवनं समर्प्य कृतवान् ईशं क्षमाभ्यादरात् वन्दे भावविवर्जिते परपदं लीनः समाधिं व्रजे कृत्वा अन्तःपूजितदेवादसमर्प्य अथमाद्यन्तिलं यावत् समाधिस्थो भवेद्यता ज्ञानध्वतिर्मयं निश्यमिते प्रभोदा गन्धाणजः ताणसुतिर्मकलेन दक्षिणदर्शने भ्रमणेन परिगात्रेण च संचिन्त्य धेनुं द्रजा ओम हां हौं शक्तदेवौ षट्शक्तिजानं मूर्धादो विभाव सर्वत्र कृतरक्षां भावते च भूमो महामृतं ज्ञानगुणाभूषणं हृदयेनापूर्जा द्रव्यानि निक्षिप्य तस्मिन् शिवासनादनः शोभोर्धते नमः ईशानतिलकं कृत्वा शिरसि पुष्पं दध्यात् इत्थम् आत्मपूजां विधाय मन्त्राणि ह्रस्व दीर्घाभृतक्रमेण मूलाधारादि द्वादशान्तपर्यन्तं नमो नमोच्चारय मन्त्रदाल्वोष्ठसंसारा मन्त्रस्यासुतनिर्हनात् मन्त्रोच्चारणेनैव मन्त्रशुद्धिरुदीरितान् मन्त्रशुद्धिं कुर्यात् शिवहस्तं सुदक्षिणादने वामाङ्गुष्ठेन यन्दरे मध्ये त्रिकोणमादित्य तन्मध्ये अयं मे भगवद्वरः अयं मे विश्वभेषजोजकं सूर्यमण्डलाधर्माधिपतये ब्रह्मणे नमः सोममण्डलाधर्माधिपतये विष्णवे नमः मण्डलाधर्मः रुद्राधर्मः नागेश्वर शिवमूर्तये नमः ईशानमूर्धाधर्मः मूर्धनि रुद्राधर्मः वक्त्रे उद्योजातमूर्धाधर्मः पश्चिममूर्धनि ओम ईशानवक्त्राधर्मः ऊर्ध्ववक्त्रे पूर्ववक्त्रे अघोरवक्त्राधर्मः शान्तं जटाकण्ठेन्दुमण्डितं शिशूलगद्वाङ्ग वरंजिग्रगणाम्बुजं दक्षिणे चादवामेदोढफलं बीजपूरकं नागाकृसूत्रनीलाब्जं बिभ्राणं पञ्चभिक्करैः आरकङ्गणकेजूरैः मुद्रिधापिरणं संचिन्तमूर्तेर्परिज्ञानज्योतिः आदार्यः पुत्रैरञ्जननाभरणन्दाधनाधना वृद्धिगन्धं गलान्देकं नाणकं भावकण्डकं धमाजाभावत्तं अनेकदलसङ्कुलं कमलन्देकं विभुञ्जाब्जस्थितं ददः ध्यात्वा ब्रह्मशिलामध्ये जयदेवं शिवासनम् अनन्दं नीलसङ्कासं सहस्रमणिमण्डितं हृदयाञ्जलिसंयुक्तं जयगात्रं चतुर्भुजम् ओम हामनन्दासनाधर्मः सात्विकाधर्मां सिंहासनाधर्मः रूपेण कोणेषु पादाकृतजुगादजः रक्तशुक्लप्रभं दूरन्दो प्रभानामं दलं प्रदर्शन्निवं केसरं हेमवर्णाभम् अग्रे मुक्तावलीयुतं रौद्रीनमां कालिनीनमां कलिविकिरणीनमां बलविकिरणीनमां बलप्रमदन्मां सर्वभूतगमन्नीनमां स्वाक्षेयं कर्णिकादामिषाणे मनोन्मण्ये नमः देवी पक्षे कर्णिकादामिषाणे विश्वमूर्तिये नमः मूर्धाधर्मः गङ्गायै नमः दक्षिणमूर्धने
शरणोन्नमः दक्षिणग्रे तन्नोर्तर प्रसिद्धादनोत्तरमग्रे प्रचोदयात् विवृद्धीर्वापस्यमग्रे ओम अघोरस्य समाधीर्मार्तते तत्र स्मृति महापट्टे रूपे क्षयादीर्वांशे ओम आमदेवादनो अजादीर्वांशे निद्यामीशाने नमकुण्ड्या स्वागतं ते महादेव इति विज्ञाप्य कार्यं दत्वा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजावसान यावत् बिम्बेश जोधन यावत्तं प्रीतिभाव हरतो भव सुप्रीता भव नमः अभा वृषभासनाद नमः वृषभमूर्तये नमः वृषभाय नमः चण्डिकेश्वराद नमः
क्रियासक्तरे नमः इन्द्र आत्मद्वार नमः ब्रह्मणे नमः पिताद्वार नमः सूर्यद्वार नमः जलोद्वार नमः जलेद्वार नमः अग्निद्वार नमः वायुद्वार नमः भारते नमः स्पर्शद्वार नमः लोकद्वार नमः शब्दद्वार नमः सूक्ष्मद्वार नमः वक्रद्वार नमः आयुधद्वार नमः विषाणुदाय नमः तद्वद्वार नमः भोरदाय नमः भोरदाय नमः सत्याजपते नमः आमदाय नमः इंद्रदेव नमः मुञ्जनाय नमः वेदात्मनाद विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि தற்பொழுது ஸ்பர்ஷாகுதி தத்துவ சம்யோஜனம் மூர்த்தி சம்யோஜனம் என்று சொல்லக்கூடிய வழிபாடாகப்பட்டது நமது விநாயகர் பெருமானுக்கு உள்ளது. இதுகால் வரையிலும் நாம் பூஜித்த இறை சக்தியை 4 காலங்களாக ஆதி கமலத்திலே இருந்து ஹிருதயம் வரையிலான பாகம் விஷ்ணு பாகம் விஷ்ணு சக்தி, இறைவனுடைய ஹிருதய கமலத்திலே இருந்து தலை உச்சி வரையிலான பாகம் ருத்ரபாகம் ருத்ரசக்தி, எப்படியாக இறைவனுடைய உயிர் சக்திகளை 3 பாகங்களாக பிரித்து யாக குண்டத்திலே பூஜித்து குண்டத்திலிருந்து கும்பத்திலும் கும்பத்திலிருந்து பிம்பத்திலும் சேர்ப்பிக்கும் வண்ணமாக தத்துவ சம்யோஜனம் மூர்த்தி சம்யோஜனம் सन्निधारण आदते श्रीदेवी क्रियाशक्ति स्वरूपिणी पीठम तावत् इदाद्रव्य सादृशं परमेश्वरी इति प्रार्थयामः. पिण्डिकार्थं पीडा क्रिया पीडे क्रिया ज्ञानीभ्यां नमः. सन्निधान विद्यादत्ते श्रीदेवी ज्ञानशक्ति स्वरूपिणी पीठम तावत् इदाद्रव्य सादृशं परमेश्वरी इति प्रार्थ्य आत्मदत्त विद्या विद्यादत्त शिवदत्ताभ्यां नमः. ब्रह्म विष्णुभ्यां विष्णु रुद्राभ्यां नमः. पिण्डिकार्थं पीडे ज्ञानी इच्छाभ्यां नमः. कुंभमलंकृत्या नमः. शिवदत्ताय रुद्राय नमः. शुद्ध विद्यादत्ताय नमः. संवराय नमः. जलमूर्ते देवते अभिघ्नाय नमः. वायुमूर्ते नमः. वायुमूर्ते देवते विघ्नराजाय नमः. सुविन्दुमूर्ते नमः. सुविन्दुमूर्ते देवते पंजाब भक्ष्यासिने नमः. भूम आकाशमूर्ते नमः. दाहाय संपूज्य आधार्यः दर्भ अग्रवाहेण नमोऽस्तु. ईशानाचमन्त्रया षडङ्गमन्त्रेण जप्त्वा ओम
ओम शिवतत्त्वाधिपतये रुद्राय नमः क्षमामूर्तिभ्यो नमः अमोदादिभ्यो नमः संपूज्य स्पष्टकृत आज्यं विमुञ्चन् ओम विद्यार्थी शिवतत्त्वाभ्यां नमः ब्रह्म विष्णु रुद्राभ्यां नमः पीठे क्रिया ज्ञानी इच्छाभ्यां नमः ऐं कवचाय नमः சான்றோர்கள் நாடார் குருமடம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக வருக வருக என்று இருவரும் கூப்பி வரவேற்கின்றோம். விழாவிற்கு வந்துள்ள அத்துணை சான்றோருள்ள அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் தங்களது பெயர்களை விழாப்பந்தலில் பதிவு செய்து கொண்டு தங்களுக்குரிய சான்றிதழ் மற்றும் பிரசாத பையினை பின்பற்றுமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். நாடார் மடல் சந்தா சேர்க்கை மையம் அதனைத் தொடர்ந்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் திருமண தகவல் மையம் ஆகியவை முறையே விழாப்பந்தலில் சரியாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. எனவே அத்தனை சான்றோர்குல சொந்தங்களும் இதனை முறையாக பயன்படுத்தி இந்த விழாவானது மேன்மேலும் சிறப்பாக நடைபெற அனைவரும் தங்களது ஒத்துழைப்பினை நல்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். உணவு மடமாக கட்டிக்கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த மடத்திலே 1000 ஆண்டுகள் பழையான தொடர்ந்து பூஜை 9 வருடங்களாக விநாயகருக்கும் உலகத்துக்குரிய ஆத்மார்த்த மக்கள் பிராமணராக பத்ராஜனுக்கும் கும்பாபிஷேகம் 30 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்கு இல்லைன்னா அங்கே போயிடலாம். எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே தேதி வந்துடலாம். Om
चंद्रमा मनसो जातः प्रजापति प्रजा संविधानः पशुपतिं कालत्रये त्यज्यकाले सद्भक्तान् शिवमानसान् श्रीमते सप्तते अग्ने समिदः सप्तदिक्वा सप्तऋषद सप्तधाम प्रिदानि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा ददन्ति सप्तदो नीरापृणस्वाघृतेन यत्ते अग्नेर दस्तेनाहं तेजस्वी भूतानु यत्ते अग्नेव तस्तेनाहं वर्चस्वी क्षेमा भेमा संयुक्ता मात्वा हि पुंसितं धूपमाग्रापदामि अवाहिताभ्यो समस्तदेवताभ्यो नमः धूपमाग्रापदामि प्रजापते नन्तदे तान्यज्ञो विश्वाजातानि पतिता बभूव यत्कामान्ते धूपस्तन्नास्तवजग्स्यामवदरोरजीला आदमणीयं समर्पयामि बहोनीहि जपानिर्यमन्ते मुक्तिमन्ये बहुराजस्फोटानि राजा
पुष्पार्चनं समर्पयामि अमृतोपहारं नारिकेलखण्डध्वजानि कदलीफलानि ताम्बूलानि निर्वेदयामि आजमनीदं समर्पयामि विष्णुपादशुभितमुग्रवीरम् इन्द्रस्वामेन मध्यदशेन मध्यमिदं वादेन सहनेन रक्षा प्रजावान् पशुमान् भवति प्रजावान् पशुमान् भवति வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் மாறிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியாரெல்லாம் मन्वन्तरे अष्टा विगुं सततमे कलयुगे प्रथमे पादे जम्बोः दीपे भारतयोः दक्षिणे पार्श्वे गतहान्ये शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने महागणपति अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं सिद्धि महागणपति अनुग्रह प्रसाद बल सिद्ध्यर्थं हार्दिकः कार्तिकेयः परब्रह्मण्य भूत सुब्रह्मण्यः भक्त ऋषिवंदन नित्यानंद नित्य कल्याण गंगाधर இந்த 1000 ரூபாய் எத்தனை வாக்கு தேங்காய் பழத்தோட எங்களோட குருவிட்ட கொடுத்து இது நவகிரகத்தை குருவோட அனுகிரகத்தையும் கேட்டுக்கணும் அப்படியே ஐயாட்ட குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்மா லக்ஷ்மி ஸ்ரீ கேட்டிங்கன்னா தெய்வாதீனம் இந்த தெய்வம் தான் இந்த லோகத்தை படைச்சது அதை காக்கக்கூடியதான தெய்வங்கள் தான் மந்திராதீனந்து தற்கொலம் அந்த தெய்வங்களுக்கு மந்திரம் கொடுத்தது சக்தி கொடுத்தது யாருன்னு பார்த்தா மந்திரம் இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணம் பண்ணும்போது தான் இந்த தெய்வங்களுக்கு சக்தி கிடைக்கும் தெய்வாதீனம் சொல்லுவோம் மந்திராதீனம் தன்மந்திரம் ராமநாதீனம் அந்த மந்திரம் யாருக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்குன்னா ஆதி சிவாச்சாரிய குலத்தில் வந்து எங்கள் மாதிரி சிவாச்சாரியாருக்கு அந்த மந்திரம் கட்டுப்பட்டு இருக்கு அந்த மந்திரத்தினால பூஜை செய்யறதுனால தான் சுவாமிக்கு உயர்வு அப்படிங்கிறாங்க அதனால் அப்படிப்பட்ட சிவாச்சாரியார் வம்சம் சிவாச்சாரியார் உங்களுக்கெல்லாம் குருவாக வந்து இந்த பூஜையை நடத்தி கொடுக்க வழிகாட்டியாக இருக்கக்கூடியவர் நாடாகுல ஜெகத்குரு மடம் ஸ்ரீமதி ஆண்ட சுப்பிரமணிய பண்டித குருசுவாமிகள் கொடுத்து நமஸ்காரம் பண்ணி சகலவாசியம் வாசிப்பா அந்த வகையில் நாம் மனித பிறப்பாக பிறந்த நம்முடைய வாழ்க்கையுடைய தரத்தை உயர்த்துவதற்காக 1700 வருடங்களுக்கு முன்பு காஞ்சிபுரத்தில் ஏகாம்பரநாதர் கோயிலில் பூஜை பண்ணி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய முன்னோர் கருணாகர பண்டிதர் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு எங்களுடைய முன்னோர்கள் பத்திரிகை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு புலவர்களாக இருங்க, எங்களுடைய வம்சம் வளர வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுடைய தாயார் பத்திரகாளி மணியும் சுராபாண்டராஜனையும் எங்களுக்காக நீங்கள் பூஜை செய்து வாருங்கள்னு பட்டை எழுதி கொடுத்து உங்களுக்கு வழி கொடுக்குறவங்க வருஷங்கள்டா வடிர் சிலம்னு சொல்லி அதில் எழுதியிருக்காங்க. அந்த வகையில் அவர்கள் தொண்டை நாடு, சோழ நாடு, கொங்கு நாடு வந்து கர்மாவரம் பகுதியில் மடம் கட்டி பல நூற்றாண்டுகளாக பரம்பரையாக இந்த பூஜை பண்ணிட்டு வந்திருந்தோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 40 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய கட்டடம் இருந்தது. அதில் தான் அந்த பூஜை மடம் அது காலத்தினால படுத்துட்ட காலத்தினால அதை அப்படி இடிச்சு விட்டு நிறைவேற்றோம். மீண்டும் உங்களால் பெருமுயற்சினால அந்த கட்டடத்தை கட்டக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? நம்ம முன்னோர்கள் எப்போ கட்டி கொடுத்தாலும் தெரியாது, நம்ம பார்த்ததில்லை. இப்போ ராஜராஜ சோழன் தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம், ஆனால் யாரும் பார்த்ததில்லை. அந்த மாதிரி நம்ம முன்னோர்கள் கட்டியிருக்கிறாங்க, ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் பார்த்ததில்லை. ஆனால் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வழித்தோட்டல் தான் அவங்க இல்லாத நாம் இல்லை. அந்த வகையில் இந்த மடத்தை கட்டுவதற்கும் இந்த கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கும் அதே போல் ஒரு மடம் இருந்ததுன்னா அந்த மடத்துடைய குருவாக இருக்கிறவங்களும் பட்டை கட்டுவாங்க.
சத்திரியர் பட்டம் தர வா ராமன் எல்லாத்துக்கும் வெல்லாம். பெங்களூர் கலெக்டர் கோவிந்தசாமி சார் டிரைவர் எங்க இருந்தாலும் வண்டிட்டு வருமாறு கேட்கிறாங்க. கலெக்டர் டிரைவர் பெங்களூர் கோவிந்தசாமி கலெக்டர் டிரைவர் வண்டிட்டு வர மாதிரி கூப்பிடுறாங்க. உடச்சி வச்சிருக்கோம் மேல உடைக்க முடியாதுல்ல. கல்லு மேல உடைக்க முடியாது. அவச்சோத்கராச்சார் அவாதராச்சார் சர்வதோமாம் பாகி பாகி தமந்தார் ஜோதிநாத்யாகம் நித்யம் தம் பிரம்மாஸ்தம் விஷ்ணுஸ்தம் ருத்ரஸ்தம் இந்திரஸ்தம் அக்னிஸ்தம் வாயுஸ்தம் சூர்யஸ்தம் சந்திரமாஸ்தம் நாதஸ்தம் தானம் சகமிதா தந்தேஹி சகேஷா கணேஷ வித்யான் கனகருஷாத்தரம் ஏவம் ஜாகதி யோனித்யம் சயோகி யுகினாம்பரः नमो व्रातपदगे नमो विरवदगे नमः प्रमदपदगे गङ्गादत्तगञ्जानो अभावो भवति धर्मार्थकाम्यमोक्षन्द विन्दति सर्वधर्मशीलस्यवदस्यागमदेकं मोहति मोहात्यादभावीयान् भवति सकद्राह्मणाद्यं यं कामवती देतं नाट्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् अतिवेदिकधातनेति यो दुर्वाङ्गरै यदति श्रवी श्रवणो भवति यो नाजे यदि सकशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदक सहस्रेण यदति स वाञ्छितमवाप्नोति यस्सात्य सत्पति ददातु ओम शान्ति शान्ति शान्तिः हर हर नमः पार्वती पदगे पिन्नारुडगे शिवने पोற்றி ஏகம் எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவர்க்கே கணம் தரும் பூங்குழலால் அபிராமி கலைக்கண்களே எல்லாம் வல்ல முகியூர் பாகன் பார்வதி பரமேஸ்வரனுடைய திருவருள் நிறைந்த வண்ணமாக திருவருளும் குருவருளும் துணை செய்ய உண்டித குரு சுவாமிகள் என்று சொல்லக்கூடியதான மடாதிபதிகளுடைய திருமடாம் காலம் வைராக்கியாகம், 4ஆம் காலம் ஐஸ்வர்ய யாகமாக 4 காலங்களாக வரையறுக்கப்பட்டு வெகு அற்புதமான முறையிலே கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடியதான பெருஞ்சாந்தி பெருவிழா வெகு அற்புதமான முறையிலே 3 நாட்களாக 4 காலங்களாக வரையறுக்கப்பட்டு வெகு அற்புதமான முறையிலே நடைபெற்று இத்தனை நாள் இந்த கும்பாபிஷேகம் இந்த மடத்துக்கோசரம் கட்டுறதுக்கோசரம் காத்து வந்தோம். நேற்று இரவில் இன்னைக்கு அந்த 4 வயசு குழந்தை மேல கையை நோக்கி காட்டி பாருது. தோருடைய சிவிகன் விடகேறியோ தூவின் மதிசூடி அவரோட சிவபக்தியை பார்த்து ஒரு வைசியர் இந்த மாதிரி என்னோட பெண்ணை நான் உங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி தரலான்னு இருக்கேன், என்னோட பெண்ணோட பேரு பூம்பாவாய், என் பெண்ணை நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. உடனே
எனக்கு சில பல சிவ கைங்கரிய வழிபாடெல்லாம் செய்ய இருக்கும் காரணத்தினால் நான் சில காலம் கழித்து உங்கள் பெண்ணை நான் மணந்து கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டு அந்த ஆலயத்தோட பக்கத்திலேயே அவரோட வீடு இருக்கு, அந்த வைசிரோட வீடு. உங்க பெண்ணை கொடுங்க, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போய் கேட்கிறார். அந்த பெண்ணுக்கு விசேஷம் அந்த பெண் காலம் ஆயிட்டால் அந்த பெண் உங்களுக்குன்னு எழுதி வச்சதுனால அந்த பெண்ணோட கொண்டு வந்து கொடுக்கிறார். உடனே ஞானசம்பந்த பெருமான் பார்த்துட்டு உடனே பூம்பாவாய் சித்ரா பௌர்ணமி காணாம போயிட்டே பூம்பாவா. அந்த 1000 வாங்கினாலும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தோட மகத்துவத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாலும் சொல்ல முடியாதான். அவ்வளவு உயர்ந்த வழிபாடு, சைவத்திலே இருக்கிறதுலே உயர்ந்த வழிபாடு கும்பாபிஷேகம். ஏன்னா அந்த இடத்துல தெய்வம் வந்துட்டாதான் அடுத்தது ஹோமம் யஜ்ஞம் வழிபாடு எதா இருந்தாலும் பண்ண முடியும். அதனால இருக்கிறதுலே உயர்ந்த வழிபாடு கும்பாபிஷேகம். அப்பேற்பட்ட கும்பாபிஷேகம் சான்றோகுள்ள ஜெகத்குரு மடத்துல புதிதாக அமைக்கப்பட்ட மகா கணபதியினுடைய ஆலயத்துல மகா கும்பாபிஷேகம். அதனை தொடர்ந்து உங்களால் முழுக்க முழுக்க கட்டப்பட்டுள்ள சான்றோகுல ஜெகத்குரு மடம் ஸ்ரீமத் ஆண்ட சிவகுருடைய குரு சமயத்தில் கும்பாபிஷேகம். மேல சொல்லக்கூடியதான விநாயக பெருமான், கௌமாரம் என்று சொல்லக்கூடியதான முருக பெருமான், இது 6மே நம்ம சிவபூஜையில் இருக்கு. ஏன்னா சிவபூஜையோட மகத்துவம் சாத்விகா கர்மஹ, தேசிமாதனா கர்மஹ, கலியுகா கர்மஹ, திரேதாயுகா கர்மஹ, மோபராஷோத்வே ஓம் ஆகணபதி பீமருத்ராசனா கர்மஹ, ஆகணபதி பீமருத்ரமுத்தகே நமஹ, ஆகணபதி பீமருத்ரம் வனேசம் தததம் தர்தாக்ய பஞ்சதகம் லோடசோத்வகனாதிபம் கணேதகர்வன்னால பிரதிதஹ சுமகஸ்ய ஏகதந்தஸ்ய கபிலோ கஜகன்னகஹ சாஸ்வதாகே யோக வீடுந்தாகே यज्ञम योगिने ज्ञानाहारागे ओम नमः शिवागे सर्वप्रभवे शिवागे ईशान मूर्धागे चतुर्वक्त्रागे अघोर वेगागे वामदेव मुख्यागे सद्योजात मूर्तगे ओम नमो नमः मुख्यादि मुख्यागे गोत्रे இதனாக सर्व வித்யாதிபாகே सर्व யோகாதிக நாடார் மக்களுடைய திருமடாலய மகா கும்பாபிஷேகமானது இப்பொழுது நடைபெற இருப்பதால் அனைத்து விதமான பக்தரோடு மிகுந்தவர்களும் திரளாக இங்க வந்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை கண்டு தரிசிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். அரஹரா அரஹரா கோஷத்தோடு இப்பொழுது மகா கும்பாபிஷேகமானது நடைபெறுகிறது. சகலவாத்தியம் எல்லாம் அரஹரா சொல்லுங்க. அரஹரா அரஹரா அரோஹரா. देवस्वाद विदप्रभवे अश्विनो बाहुभ्यां पूर्णोस्ताभ्यां 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 सदाजं ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पद आनस्रन्नन् नोदुकस्तेरसादनो पुष्पावती वसुदेव प्रगेसृगो कुङ्कुमं कामदं नित्यं श्रीणां भावस्य भूषणं तारयाम्यहं वस्याललारे तिलकमुत्तमो सुगीबलसमायुक्तं नागवल्लीधरयुतं कर्पूर्णचूर्णसंयुक्तं दाम्पत्यं रसिककदां कदलीबलदेः दण्डीवरस्तमादेदादुवदङ्गवीणावीणपटवदाले सकलवाद्यं करोमि पर्याभ्यानन्दरागादि सर्वस्तमोदिरात्रोत्वहत्ववदि सर्वस्याभ्ये सर्वसदिभ्ये सर्वविद्येना आप्नोति सर्वं जगति अङ्गकरजीवन् नमोस्तुते जगन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री அம்மனுக்கு
ஆதிபராசக்தியே ஆதிபராசக்தியே ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி பராசக்தி மகாசக்தி பராசக்தி சிவபெருமானுக்கு பார்வதி தேவிக்கு பராசக்திக்கு நம்ம குலதெய்வத்திற்கு நம்ம குலதெய்வத்திற்கு சான்றோர் குலதெய்வத்திற்கு நாடார் குலதெய்வத்திற்கு ஓம் சக்தி கடையில் இருப்போம் தேவா தென்னாடுடைய சிவனே போத்து எந்நாட்டவர்க்கும் நிறுவா போத்து சிவா திருச்சிட்டம்பலம் தில்லையம்பலாடைய கும்பாபிஷேகமும் இளையபட்டம் சன்னிதானம் அவர்களுக்கு ஆச்சார விஷயம் நச்சரிக்கப்பட்டு இப்பொழுது வாழ்க்கையிலே ஒருமுறை நடக்கக்கூடிய பட்டாபிஷேக நிகழ்ச்சியானது நடைபெறுகின்றது. அதற்கு நமது மதிப்புக்குரிய மதிப்புக்குரிய பெருந்துறை ஆதீனம் நடந்தை ஆதீனம் நாம் மகிழ்ச்சி தெரிவிக்கும் வண்ணமாக உங்களுடைய கைகளை தட்டி சிறப்படைய செய்ய
வேண்டுகிறோம். இப்பொழுது முதலிலே ஆதீன கத்தவர்களுக்கெல்லாம் மாலை பொன்னாடை அறிவித்து அதன் பிறகு நமது தலைவர் செயலாளர் என்னுடைய தாத்தாவிற்கு அவருடைய தாத்தாவின் அப்பா பட்டம் கட்டியதாக இங்க மருத்துவ வரலாறு. அந்த வகையிலே இப்பொழுது சன்னிதானங்களுக்கெல்லாம் மரியாதை செய்து அதன் பிறகு செல்வ கவிஞர் சிவாச்சாரிய அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று வருகின்றோம். அவர்கள் மேடைக்கு வருவார். கண்ணபுரம் சாமிகள் அவர்களுக்கு ஐயம்பாளையம் அவர்களுக்கு முன்னாடி அணிவித்து அளிக்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக கபிலமலை சகோதரி செல்வ கபில சிவாச்சாரி அவர்களுக்கு முன்னாடி பூர்த்தி அளிக்கப்படுகிறது. அடுத்தபடியாக நமது அழைப்பினை ஏற்று இந்த ஆச்சார அம்சத்தை சிறப்புடன் நடத்தி கொடுத்த திரு கல்லூரி முதல்வர் பாடசாலை ஆசிரியர் திரு பிரதாப் அவர்களுக்கு முன்னாடி குறித்து கௌரவிக்கப்படுகின்றது. சின்ன பாடசாலை. அடுத்தபடியாக இந்த ஆச்சார அம்சத்தை கொடுத்த தினேசிவம் பூமஞ்சலம் அவர்களுக்கு பொன்னாடி போட்டு மாலை வழங்கப்படுகிறது. அதனுடைய விநாயகர் ஆச்சாரியமாக நடத்தி கொடுத்த அடுத்தபடியாக சாதகமாக நடத்தி கொடுத்த கருவட்டமணி வைக்கப்படுகிறது. பொன்னாடி கௌரவம் பெறப்படுகிறது. அனைவரும் கரகோஷம் விழித்து அவர்களுக்கு ஆதரவு மாதிரி கிடைக்கின்றது. அறக்கட்டளை பொருளாதாரர்களுக்கு கர்மாவரம் இளைய சன்னிதானம் ஸ்ரீசரன் அவர்களுக்கு பாராயணிக்கப்படுகிறது. நம்ம இதுல வந்து கல்யாணமான பொண்ணு மாப்பிள்ளை பட்டம் கட்டுறாங்கல்ல, இந்த மாதிரி பட்டம் கட்டு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது இதுல வந்து ஆதீனத்துடைய பேரு அவங்களுடைய தைத்தாபிஷேகம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி இங்கு 2 தலைமுறைகள் கழித்து இந்த பட்டத்துல ஸ்ரீமத ஆண்ட சிவசுப்பிரமணிய குருக்கள் விகாரி வருஷம் சித்திரை 9/22/2019 இந்த பட்டம் சூட்டு நிகழ்ச்சியானது நடைபெறும். ஐயம்பாளையம் சுவாமிகள் அவர்கள் இப்பொழுது பட்டமணி வைப்பார்கள். பூங்களா
ஐயா எடுத்துங்க, ஐயா எடுத்துங்க. அப்படியே கை வச்சுட்டு இல்லைங்க, கை வச்சுட்டு सत्समुद्रम दीर्घमाय राज्याजनी प्रियशतम निरुद्ध वामं गौरीन दंडधर दक्षिण हस्तमीடு எல்லாம் வல்ல எல்லா விதமான மடங்களிலும் அவரவர்களுடைய சிஷ்யர்களுடைய பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் நமது சான்றோர்குல ஜெகத்குரு மடத்தில நாடார் பெருமக்களுக்கு பெரிய மகத்துவமான ஆதீனங்களை காட்டிலும் சன்னியாசி மடங்களிலே மிகச்சிறந்து விளங்குவது விப்ர சன்னியாசி மடங்களிலே சங்கர மடமாக விளங்கக்கூடியது. அந்த மடங்களிலே ஆதிசங்கரர் என்று சொல்லக்கூடியதான முதன்மை குருவாக விளங்கக்கூடியவர் அவருடைய காலங்களிலே மண்டல மிஸ்ரர் என்று சொல்லக்கூடியதான விப்ரருக்கும் அவருடைய துணைவியார் சரசவாணி என்று சொல்லக்கூடிய அம்மையாருக்கும் ஆதிசங்கரர் பகவத்பாதார் இடத்துல தர்க்கம் ஆதிசங்கரர் பகவத்பாதார் இடத்துல கிரகஸ்தாசிரமத்தை பற்றி சில வினாக்களை கேட்கின்றார். கேட்ட மாத்திரத்தில் பரகாய பிரவேசம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் அந்த சரீரத்திலே ஆதிசங்கரர் உட்புகுந்து கிரகஸ்தாசிரமம் என்றால் நிகழ்வுகளை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு மீண்டும் அந்த கருத்து வரும்பொழுது அவருடைய கிரகத்திலே அவருடைய தகப்பன் பார்க்கின்றார். அப்பொழுது இந்த மரத்திலே கல்லை இறக்கக்கூடியதான நாடார் பெருமக்கள் ஒவ்வொரு மரத்திலும் மேலே ஏறி இறங்கி மறுபடியும் மீண்டும் கல் இறக்குவதற்கு சிரமமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் இம்மாதிரியான குருநாதர்களை உபதேசித்திருக்கிறார் என்று சொன்ன மாத்திரத்திலே அந்த ஆதிசங்கர் அருகாமையில் இருக்கக்கூடியதான பனை மரத்தின் மேலாக வளைந்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பழைய வீட்டிலாம் மித்தம்னு 4 புறத்திலே உள்ள இடைவெளி இருக்கும். அதன் வழியாக உள்ள இறங்கி மண்டலமிஸ்ரர் இடத்திலே தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்கின்றார். எதற்காக சொல்றோம் அப்படின்னம்னா ஆதிசங்கரர் இடத்திலே ஒரு மந்திரத்தை உபதேசிக்கக்கூடியதான விப்ர சன்னியாசியாக இருக்கக்கூடிய குருநாதருக்கே நாடார் குல பெருமக்கள் அவருடைய குருநாதர் உபதேசித்து இருக்கக்கூடிய மந்திரங்களை உபதேசம் பெற்று மகோன்னதமான ஒரு சிஷ்யர் பரம்பரையை சேர்ந்த மடம் இந்த மடம். அப்பேற்பட்டதான ஒரு அற்புதமான மடத்திலே நமது கருமாபுரம் குருசுவாமிகள் ராஜா அவர்களுடைய தகப்பனார் சிவபிராச குருசுவாமிகள் அவரோடு இந்த பகுதியில பல்வேறு விதமான ஆகம மகா கும்பாபிடயங்களை மிகச்சிறப்புற செய்யக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க பிரதிஷ்டா ரத்னம் குப்புசுவாமி சிவாச்சாரியார் பெருந்தகை அவர்களிடத்தில் சிவபிராச சுவாமிகள் அவருடைய சகோதரர் சுயம் பிரகாச சுவாமிகள் அவர்கள் எல்லாம் வேலூருக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய காவேரி கரையில 17 மடாதிபதிகளையும் ஒருங்கிணைந்து ஒரு விழாவினை சிறப்புற செய்ய வேண்டும் என்று அவருடைய காலத்திலே பகிர்ந்தார்கள். ஆனால் அம்மாதிரியான நிகழ்வுகள் நிகழ்வதற்கு சரியான வாய்ப்பு நிகழாமலே போய்விட்டது. இப்பொழுது சிவபிராச குருசுவாமிகள் அவர்களுக்கு பிறகு ராஜா அவருடைய குமாரருக்கு இந்த வைபவத்தை பாடசாலை சங்கீச்சாலையிலே ஆசிரியராக அவர்கள் மிகச் சிறப்பாக செய்யக்கூடியவர். அவரோடு ஆச்சாரியமாக ஆசீர்வதிக்கின்றோம். பார்வதி அடுத்ததாக சாத்தம்பூர் ஊத்துக்குழி
சுவாமிகள் அவர்கள் ஆசீர்வாதமாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். பத்திரகாலெல்லாம் அனுக்கிரகம் அப்பேற்பட்ட அம்பாளுடைய அனுக்கிரகம் பெற்று நீண்ட ஆயிலும் நோயில்லாத வாழும் பெருநாளையும் பெற்று எல்லாம் அல்ல எம்பெருமானுடைய அனுக்கிரகம் பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். சுபா திருச்சிற்றம்பலம். இறைவன் எல்லாம் செவ்வரமான் பார்வையினுடைய சிவபானுடைய பார்வையினுடைய அனுக்கிரகத்தால் தான் எல்லாம் நடந்துட்டு நம்பி சொன்னா சங்கரமடத்திலே இருக்கக்கூடிய சங்கரர் அங்கிருந்து நாம இது பண்ணி சொன்னான். அதனால சங்கரமடம் ஆதி சங்கரமடம் தோன்றியதுடைய இவெல்லாம் அங்கிருந்து வரும்போதே அவளை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கா. நம்ம காஞ்சிபுரத்திலிருந்து வரும்போதே அவளுடைய அனுகிரகம் பெற்று அவ இப்படி காவிரி கரையிலையும் இப்படி முக்கியமான இடையில அவளுடைய குடிப்பாடுகளோடு தங்கிருந்து அவளை வந்திருக்கா. அதனால முக்கியப்படும். ஏன்னா வருஷம் ஒரு தடவை நீங்க திராபவன் இன்னைக்கு குருசுவாமி பூஜை போட்டு போறீங்க. அந்த ஆகமத்தை மறக்காம ரொம்ப விசேஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. அதனுடைய விளைவுதான் இந்த பெரிய ஒரு விழா. அதனுடைய விளைவுதான் இந்த பெரிய ஒரு ஆச்சாரிய அபிஷேகம், பட்டாபிஷேகம், கும்பாபிஷேகம் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வந்தது. ஆனா குருபக்தியின் மாதா பிதா குரு என்ற அடிப்படை கருத்துக்கு இணங்க மாதா பிதா, அதுக்கப்புறம் குரு, அப்புறம் தெய்வம். நாம சிவனை போய் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி குருவே சிவன், சிவனே குரு. அதனால ஆக முறைப்படி ஆச்சார விஷயம் பட்டாபிஷேகம் பண்ணி அவருக்கு நல்ல பவர் கொடுக்கும். அப்படி கொடுக்க உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் செய்ய நீங்களும் நல்ல முறையில் நல்லா வளர்ந்து பூர்வ புண்ணியத்தை அடைகிறீர்கள். பூர்வ புண்ணியம் தான் முக்கியம். அதாவது எல்லாம் பார்க்கலாம். பூர்வ புண்ணியம் முக்கியம், உபாமடம் முக்கியம். உபாமுடைய நீ பண்ற பாவ புண்ணியம் வளர்ந்தான் 5ஆம் இடத்த பூர்வ புண்ணியம், அந்த ஸ்டாக்கு தான் பூர்வ புண்ணியத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அந்த பூர்வ புண்ணியம் கொடுக்கிறது குரு மட்டும்தான். உங்க அவகத்தில் குரு ஏன் வச்சுக்கன்னா சூரியனுக்கு பன்மடங்கு உயர்ந்தவர் குரு. மடாதிபதிகளுடைய ஆச்சாரிய பட்டாபிஷேகங்களும் தொன்று தொட்டு நமது கொங்கு தேசத்திலே நிகழ்ந்து கொண்டிருந்தது. இப்போது ஒரு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் மீண்டும் அந்தந்த மடாதிபதிகள் ஆச்சாரியாபிஷேகம் செய்து கொண்டு பீட்டாரோகணம் ஏறி இந்த குருஸ்தானத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அம்மாதிரியாக குருமார்கள் அனைவரும் பீட்டாரோகணம் ஏறி அந்த சிஷ்யே குரு வத்சலஹா அப்படின்றாங்க. பெரியவங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சிஷ்யனிடத்தில் குருவானவர் வாத்சல்யமாக விளங்கக்கூடியவர். அந்த குருவுடைய வாத்சல்யம் நமக்கு கிடைக்கும். வழிபாடே உன்னதமானது. அப்படி இந்த வழிபாடுகளை எல்லாம் யார் உன்னதமாக செய்தார் என்று சொன்னால் ராவணன் என்று சொல்லக்கூடிய அசுரன் எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் அட்டுழியங்கள் செய்தாலும் தினந்தோறும் 6 கால சிவபூஜை செய்தான். அதனால அவனை வதம் செய்வதற்கு விதி நிர்ணயம் ஏற்பட்டது. அந்த தெய்வத்தின் மூலமாக ஏற்பட்டது. அந்த தெய்வம் யாருன்னா ராமபிரான். அந்த ராமபிரானுக்கு பிரம்மஹத்தி தோஷம் என்று ஒன்று ஏற்பட்டது. என்ன செய்தார் என்று சொன்னால் சிவனை வழிபட்டு தான் அந்த பிரம்மஹத்தி தோஷம் நிவர்த்தியார். அதுதான் ராமேஸ்வரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்தலம். இறைவனை உருவாக்கிய ஸ்தலம். அப்ப இறைவனாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பாவ காரியங்களை செய்தாலும் சிவனை வழிபட்டால் மட்டுமே தான் அந்த பாவதோஷங்கள் விலகும். அதற்காக தான் அந்த காலத்தில் ராஜாக்கள்லாம் எவ்வளவு பெரிய சிவாலயங்கள் அமைத்தாலும் தான் வழிபடுவதற்கென்று ஆத்மார்த்தமாக சிவபூஜை செய்தான். அதை வழிபடாமல் எந்த ஒரு இதையும் செய்ய மாட்டான். ஏன் ஆத்மார்த்த பூஜை செய்யறான்னா பிறருக்கு தண்டனை கொடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவன். அப்படி பிறருக்கு தண்டனை கொடுத்தாலும் பாவம் என்று பொருள். அதற்காக தான் ராஜாக்கள் அந்த காலத்துல சிவபூஜைகள்லாம் செய்தாங்க. ஏன்னா நம்ம மதத்தினுடைய மதம் அப்படின்னு சொன்னா தேசத்துலாம் குலகுரு இல்லை. அந்த காலத்திலேயே இது இருந்திருக்கு, இன்னைக்கு இல்லை. அசுரர்களுக்கெல்லாம் குலகுரு. அவர் எவ்வளவு அக்கிரமங்கள் செய்தாலும் அவனை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு பாரம்பரிய மேன்மேலும் சிறப்படைய வேண்டும். ஏன்னா குருபர பேரன் உங்களுடைய வம்சாவளி யார் வந்தாலும் அந்த குரு பரம்பரை அப்படிங்கிறதான் நமக்கு ஏற்படுத்தும். அப்படிப்பட்ட ஒரு உன்னதமான வகையிலே இன்று அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக தான் அந்த காலத்தில் பெரிய முயற்சிகள்லாம் நிறைய நடந்தது. அதில் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியை கண்டு இந்த திருமடாலயம் என்று இன்னைக்கு ஒரு மகா கும்பாபிஷேகத்துடனும் அந்த குருபீடத்திற்கு ஆச்சாரிய பட்டாபிஷேகம்
என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அற்புதமான நிகழ்வினை இன்று நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த மடமானது மென்மேலும் வளர இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு மதிப்பிற்கும் எனது மரியாதைக்குரிய எங்களது குரு சுவாமிகளும் வணங்கி எனது உரையை தொடங்குகின்றேன். மரியாதைக்குரிய அருமை சொந்தங்களே, இந்த நாள் இனிய நாள். ஏனென்றால் இது நாடார் சமூக விழா என்றாலும் கூட நமது குலகுருவை வணங்கி மகிழும் நாள், அவருடைய நல்லாசியை பெறுகின்ற நாளாக இன்றைய தினம் அமைந்திருக்கிறது. உள்ளபூர்வமாகவே நாங்கள் 5 ஆண்டுகள் 6 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கஷ்டப்பட்டு இந்த மடத்தை உருவாக்கிறோம் என்பதை காட்டிலும் அந்த மடத்தை உருவாக்கியதன் மூலம் உங்களையெல்லாம் இங்கு அழைத்து வந்து நமது குலகுருவின் அருளாசியை உங்களுக்கு பெற்றுத் தருகிறோம் என்ற மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு மனம் நிறைந்துள்ளது. அதற்காக நன்கொடை வழங்கிய எங்களை வாழ்த்தி நன்கொடை வழங்கி எல்லாம் கொடுத்த உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் எனது இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கொங்கு நாடு சிறந்த ஆன்மீக பூமி. இதில் நம்முடைய குருமடமானது பழமையானது. எத்தனையோ மடங்களுடையும் பாரம்பரியங்கள் இருந்தாலும் கூட 1700 வருட பாரம்பரியத்தை கொண்ட இந்த குருமடத்திற்கு சேவகம் செய்கின்ற பாக்கியம் எங்களை போன்றவர்களுக்கு கிடைத்திருப்பதை எண்ணி நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கின்றோம். 5 ஆண்டுகளுக்கு 6 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிரந்தரமாக ஒரு காலத்தில் நீங்கள் எல்லாம் உங்கள் பாரம்பரியம் எல்லாம் நாடார்கள் இருக்கும் ஊர்களுக்கு சென்று அருளாசி வழங்கி வந்தீர்கள். இப்பொழுது உங்களை தேடி நாங்கள் வருகின்றோம், இங்கு குருமடம் கட்டுகின்றோம், எங்களுக்கு அறக்கட்டளை ஏற்படுத்த அனுமதி தர வேண்டும் என்று அவரை கேட்டுக்கொண்டோம். அவரும் அனுமதி தந்தார். அவரையே முதல் உறுப்பினராக கொண்டு இந்த அறக்கட்டளை ஏற்படுத்தினோம். நன்கொடை வசூல் செய்தோம். முடிந்தவர்கள் 1 லட்சம் பேருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல் கொடுத்தார்கள். அதை நான் அந்த வள்ளல் பெருமக்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். 2ஆம் ஆண்டு விழா நடத்தும் பொழுது திருப்பூர் ஆடிட்டர் ஐயா அவர்கள் 1 லட்சம் ரூபாய் நன்கொடையை கொடுத்து குருமடத்தை சிறப்பாக கட்டுங்கள் என்று எங்களிடம் கொடுத்தார்கள். அதை இந்த நேரத்தில் நினைத்தாலும் எனக்கு அகமகிழ்ந்து கொள்கிறேன். அவர் கொடுத்த 1 லட்சத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் இந்த அக்கவுண்டையே தொடங்கினோம். இதுதான் உண்மை. அதன் பின்பு இதை முறைப்படுத்த வேண்டும். ஏதோ இன்னைக்கு பணம் வசூல் பண்ணோம், கோயில் கட்டணும் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா இதுக்கு நிறைவுபடாது. ஆண்டாண்டு காலம் சிறப்பாக கொண்டாட வேண்டும் என்று மகிழ்ந்தோம். அதுக்காக அறக்கட்டளை ஏற்படுத்தினோம். அதற்காக ஒரு பைலா தயாரித்தோம். ஒவ்வொரு ஏழை குடும்பமாக இருந்தாலும் 1000 ரூபாய் குடும்ப வரியாக செலுத்துங்கள். கொஞ்சம் வசதி படைத்தவர்கள் இருந்தால் 10,000 ரூபாய் கொடுங்கள் என்றும் அவர்கள் எல்லாம் அறக்கட்டளை உறுப்பினராக கொண்டோம். 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்திருக்க வள்ளல் பெருந்தகை என்ற அந்த ஒரு பட்டத்தை கொடுத்து ஆண்டுதோறும் இந்த விழா நம்முடைய சமூக விழாவாக எடுத்தோம். இது ஆன்மீக விழா என்பதை விட நாடார் சமூக மக்களின், அதற்காக நாம் அகமகிழ்ந்து நன்றி தெரிவிக்க வேண்டும். இயற்கை கூட இந்த 2-3 நாட்களுக்கு முன்னால இயற்கை கூட எங்களுக்கு பயத்தை உருவாக்கியது. இந்த போட்டிருக்கிற செட்டெல்லாம் கூட 2 சித்ரா போட்டிக்கு முதல் நாள் வீசிய புயல் காற்றுல எல்லாம் பறந்துட்டு போயிடுச்சு. சில நேரங்கள் இந்த கொடை பிடிச்சிட்டு இருக்கிற நம்முடைய கருக்கு தோன்றவர்கள் அவருடைய கொஞ்சம் தள்ளல அப்படின்னு சொன்னா அவர் ஒரு ஓடு அவர் தலைமையிலேயே விழுந்திருக்கும். அந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஒரு பிரளயமா இருந்தது. எங்களுக்கு ஒரு பெரிய அச்சம். அந்த நேரத்துல மழையும் கொஞ்சம் பெஞ்சது போச்சு. இந்த செட்டும் சீரமைக்க முடியுமா, அந்த கோயில் செட்டு சீரமைக்க முடியுமா, இந்த அன்னதானம் போடுற பந்தல் அப்படியே கவுந்துருச்சு. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பெரிய புயல். அது அவ்வளவு தூரம் வெடிய இந்த வேலையை செஞ்சு கொடுத்தாங்க. நம்முடைய இந்த செட்டு போட்டவங்களும் பந்தல் போட்டவங்களும் அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்றேன். அதே சமயம் நம்முடைய அன்னதானம் வழங்குகிற பொழுது அவங்களும் எவ்வளவு சிரமத்துக்கு நேரத்தில் சிரமத்தைப்பட்டாங்க. அப்புறம் இது முடிச்சு சிறப்பான ஒரு சித்ரா பௌர்ணமி விழாவை அன்னைக்கு இதே மாதிரி மிகப்பெரிய கூட்டத்தளவில் நடத்தி முடிச்சோம். அதுவும் எங்களுக்கு மன நிறைவா இருந்தது. அதுக்கு அடுத்த நாள் சனிக்கிழமை பயங்கரமான மழை. இந்த நாம் இருக்கிற பகுதியில் பூரா தெப்ப மாட்டு தண்ணி இருக்குது. காலை வச்சோம்னா கிட்டத்தட்ட முழங்கால் அளவுக்கு இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். எனக்கு இதை பேச வாய்ப்பளித்தது ரொம்ப என்று நாம் நினைக்கிறோமோ அதே போல நம்முடைய சமுதாயமும்
நீடூழி வாழ வேண்டும் என்று எந்த நேரத்தில் நம்முடைய குலகுரு அவர்களும் இன்றைய பட்டாபிஷேகம் சுற்றியுள்ள இளைகுரு மடாதிபதி அவர்களும் நமக்கு என்றென்றும் உறுதுணையாக இருந்து நமக்கு வழிகாட்டுவார்கள் என்று இந்த நேரத்தில் நான் உங்களுக்கு அன்போடு தெரிவித்துக் கொண்டு அவர்களை வணங்கி உங்களையும் வணங்கி நன்றி கூறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எப்படி தஞ்சையில ராஜராஜ சோழன் ஒரு பெருங்கோவிலை கட்டினாரோ அந்த மாதிரி இந்த மரத்தை நினைப்பதற்கெல்லாம் சுந்தரராஜன் ஞாபகம் வரும் இல்லையா? அடுத்ததாக மேடையிலே விட்டிருக்கக்கூடிய அத்தனை விண்ணப்பர்கள், பெரியவர்களே, சான்றோர்களில் ஒதுத்த அரங்கத்திலே விட்டிருக்கின்ற நாடார் பெருமக்களே அனைவருக்கும் முதலிலே வணக்கத்தினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஒவ்வொரு இனத்திற்கும் ஒரு குரு இருப்பார்கள், குரு மடம் இருக்கும். அது நமது நாடார் இனத்திற்கும் ஒரு குரு மடம் 1700 ஆண்டுகளாக இருந்து வந்திருக்கிறது. நமது கொங்கு மண்டலத்திலே இது எல்லாம் ஒரு 30-40 ஆண்டு காலமாக தான் நமக்கு தெரிந்து அதை வழிபாடு செய்து வந்து கொண்டிருந்தார்கள். அதை சிறப்பாக செய்த ஆசிரியர் நசீமுர் சுப்பிரமணியம் அவர்கள் இறந்த பிறகு எங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு இதை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று நமது குருகள் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்டார்கள். நாங்களும் இதை அறக்கட்டளையாக சான்றோர்குல நாடார் குருமடம் அறக்கட்டளை என்று அமைத்து அதன் மூலம் செய்தால்தான் சிறப்பாக இருக்கும் என்று அறக்கட்டளையை அமைத்து 3 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக இந்த மடத்தை கட்டி முடித்திருக்கின்றோம். சென்ற வருடம் குமாரபாளையத்திலே நடத்துகின்ற போது அடுத்த ஆண்டு எல்லாம் கும்பாபிஷேகம் நடத்தி இனி ஒவ்வொரு வருடமும் கருமாபுரம் நமது சொந்த மடத்திலே தான் விழா நடக்கும் என்று கூறினேன். அதை நிறைவேற்றுவதுதான் இன்று எல்லா கும்பாபிஷேகம், அதோடு பட்டாபிஷேகமும் விளைய குருவுக்கு மிக சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது. இந்த விழாவின் மூலமாக எங்களுடைய முயற்சி மட்டும் அல்ல, இந்த மடம் உருவாவதற்கு இதற்காக உதவி செய்த அத்தனை பேருக்கு நன்றி கூறும் ஒரு வாய்ப்பாக இதை நான் கருதி கொண்டு சொல்லுகின்றேன். நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடாக அலைந்து சென்றாலும் கூட நாடார் என எங்கெங்க இருக்கிறது இந்த 9 மாவட்டத்திலே கொங்கு மண்டலத்திலே ஒவ்வொரு சிற்றூரிலும் சென்று இந்த வேகாத வெயிலையும் போனாலும் கூட நீங்கள் எல்லாம் பொருளுதவி செய்யவில்லை என்றால் நிச்சயமாக இது நடந்திருக்காது. அந்த வகையிலே 1 லட்சம் ரூபாய் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக ஒரு பெரிய தொகை. ஒரு 15 வள்ளல் பெருமக்கள் 1 லட்சம் ரூபாயை கொடுத்து இந்த உதவி செய்திருக்கிறார்கள். அதுபோல 10,000 ரூபாய் கொடுத்தால் இந்த அறக்கட்டளையுடைய உறுப்பினர் என்று சொன்னோம். கிட்டத்தட்ட 250 பேர் 10,000 ரூபாயை கொடுத்து உறுப்பினர்களாக இணைத்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த விழாவின் மூலமாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல குடும்ப வரியாக 1000 ரூபாயும், அதே மாதிரி அன்னதானத்திற்காக நிறைய வாரி வழங்கி இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மேடையிலே நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். உங்களுடைய ஒவ்வொரு வருடமும் உங்களுடைய ஆதரவு இதே போல श्रीर्वक्षसमायुष्यमारोग्यमाविरास्वभमानमयीयते धान्यं धनं वसुं लघुपुत्रलाभं सतसंवत्सरं दीर्घमायुः. தலைவராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள நம்முடைய அறக்கட்டளையின் துணைத் தலைவர் மரியாதைக்குரிய ஐயா எம் கோவிந்தன் அவர்கள் அனைத்து மடாதிபதிகளுக்கும் இப்பொழுது அறக்கட்டளையின் சார்பில் பொன்னாடை அணிவித்து மகிழ்வார்கள். போதும்
போட்டுருங்க. சரி. அண்ணா போதுங்கண்ணா. போடலாம். சரிம்மா வரும் ஒரே நிமிஷம் சரிங்க. ஸ்டேஜில் போதுங்க. சரி கடைசியாக குரூப் எடுத்து இப்போ நீங்கள் எடுங்க. பாட்டி கூத்து. கண்ணைக்கு பாரு ரவிங்க பாரு. தங்களை சாதனை கற்றுக் கொடுப்பார் அன்பர் கேட்டுக்கொள்கிறோம். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஒவ்வொரு திருப்பதி நகர் திரு கேவி எதிர்குமார் அவர்கள் வருகிறதற்கான சான்றிதழை பெற்றுக் கொள்வார் அன்போடு அழைக்கிறோம். ராஜேஷ் கண்ணன் திருப்பூர் அவர்கள் வருகிறார்கள். தைப்பூசத்துக்கு சுந்தராயம் பண்ணாருங்க. அப்படியே இருங்க வீடியோ தன திர நன்னாதிர் தானே தொம் திரு தானே தரிகிடத்தும்